호주 액션! 안녕하세요. 호주 액션 민입니다. 안녕하세요. 오늘은 제가 호주 교육 시스템에 대해서 짧게 영상을 준비했습니다. 그 전 영상에서는 제가 호주 이민의 현실 그리고 호주 의료 시스템에 관한 그 전 영상이 있으니까요. 클릭해보시고 한번 보시길 바랍니다. 저는 교육 전문가는 아니고요. 호주에서 했던 경험을 토대로 교육에 관련된 걸 짧게 이야기해드릴게요. 제가 처음으로 호주 교육에서 깜짝 놀랐던 것은 초등학교든 고등학교든 사립학교든 공립학교든 유니폼, 교복이 있다는 거예요. 그래서 엄마 입장으로서는 아이들을 아침에 뭐 입혀야 되나 고민을 하지 않아도 돼요. 그냥 유니폼을 입고 학교에 가면 됩니다. 그리고 꼭 해야 될 거, 모자를 꼭 써야 돼요. 모자를 안 쓰면 안 됩니다. 호주의 해는 아주 강하고 자외선이 너무 강하기 때문에 꼭 모자를 쓸 것을 권장하고 있습니다. Hey Steve! Yeah, hi. Why Australian kids have to wear the hat in the school? Why do they wear hat in school? Okay, because the sun in Australia is very strong. So they recommend kids wear a hat to keep them protected from the sun because we know that it can cause skin cancers. We want to teach the kids good habits when they're young so that as they grow up they are skin cancer aware and it protects them for the future. If they don't have their hat, if they forget their hat at school, they can't play outside for the day. They have to bring their hat. It's a pretty important rule. 맞아. Yeah. So hat is more important than lunchbox. not exactly. Close. Yeah. At least they can eat food inside. If they don't have a hat, they can stay inside. If they don't have lunch, then the school will provide some sort of lunch for them. Yeah, it's a very strict rule Yeah. in school. Okay, That's right. good. Thank you. You can go. Okay, bye. 두 번째 놀랬던 것. 학교에 교과서가 없어요. 그래서 아이들이 도대체 너 학교에서 뭐 배웠니? 오늘 진도 어디까지 나갔니? 엄마가 알 도리가 없어요. 그래서 학교 교육 정책을 잘 보고 이 학년에 각 학년에 뭘 배워야 하는지 뭘 끝내야 하는지 그걸 잘 보고 엄마가 그걸 알아야 되고요. 그리고 선생님들이 그 교육 목표에 맞게 가르쳐야 합니다. 예를 들어서 두 자릿수 곱하기 두 자릿수를 가르쳐야 한다. 그럼 선생님마다 그 재량에 따라 달라요. 선생님이 놀이 위주로, 활동 위주로 가르칠 수도 있고요. 아니면 주입식으로 칠판에다가 쓰고 반복, 쓰고 반복 그렇게 해서 가르칠 수도 있고요. 게임을 많이 해서 게임 위주로 할 수도 있어요. 그래서 선생님들의 어떤 재량, 어떤 경험, 어떤 창의적인 사고를 갖고 있느냐에 따라서 학습의 질이 많이 달라집니다. 저학년 같은 경우는 매트리스가 있어서 앉아서 수업을 듣기도 하고 책상이나 의자에 앉아서 하기도 하고 아니면 밖에 나가서 활동을 하고 계속 로테이션으로 많이 돌아가면서 수업을 진행하는 걸 봤거든요. 저학년 같은 경우는 집중력이 짧기 때문에 굳이 의자에 앉아서 공부하지 않고요. 바닥에 앉았다가 나갔다가 왔다 갔다 하면서 수업하는 것을 많이 봤습니다. 네, 유치원을 입학하는 시기는 만 4세, 만 5세예요. 우리나라는 12월 말로 기준을 삼잖아요. 그런데 호주는 6월을 기준으로 삼아서 6월 전에 태어난 아이, 6월 이후에 태어난 아이로 입학 시기가 정해집니다. 그리고 이 유치원은 각 초등학교마다 유치원이 포함되어 있는데요. 국가에서 권장은 하지만 유치원 과정은 꼭 보내지는 않아도 돼요. 그런데 많은 엄마들이 약 90%, 98% 정도는 유치원부터 시작을 합니다. 유치원을 졸업하고 그 다음 단계는 프리프라이머리라고 해서 지로학년이에요. 그 다음에는 Year 1, Year 2 그렇게 시작해서 Year 6까지 있는 게 초등학교고요. 그 다음에 Year 7 이상은 고등학교입니다. 또 하나 호주 교육에서 놀랬던 것은 모든 학생들이 고등학교를 졸업하고 나서 대학교를 꼭 입학하려고 생각하지 않습니다. 꼭 대학교 가야 돼? 대학교 입학률은 약 30% 정도고요. 그 밖에 나머지 한 70% 정도는 전문교육, 전문학교를 다녀서 한 6개월 과정, 1년 과정 공부를 해서 전문직 혹은 자기가 하고 싶었던 직장을 구하게 됩니다. 한번 스티브한테 물어볼게요. Hi Steve! Hi, how's it going? Yeah, why all the kids they don't enter university? Why? Why they don't want to study? Right, good question. Some kids, of course, they go to university. That's like if they want the right career, then they'll go to university. But many kids don't because industries in Australia are different to Korea. You can actually succeed and excel really well just by doing a labouring job, like a carpentry or a mechanic or electrician, things like that. These sort of industries are in high demand and skilled tradesmen can earn really good money. So some kids leave high school straight away. They go straight to learn a trade. They spend 4 or 5 years
getting paid to learn. And by the time they finish their trade, they can get good money. And especially if they go to the mining industry, they can really earn a lot of money, equal to a doctor or a lawyer. So it's not always advised that kids go straight to university. Sometimes they just shortcut and they can make a good living doing it other ways. Oh, good. Thank you. No worries. You can go. 네, 사교육 궁금하지 않으세요? 호주는 사교육이 그렇게 일반화되어 있지 않습니다. 그리고 있다 하더라도 너무 비싸요. 학원비가 비싸서 그냥 일주일에 하루, 그것도 30분만 하고 있어요. 악기를 배운다거나 어떤 스포츠를 한다거나 아니면 무슨 아트, 미술을 공부를 한다거나 30분에서 40분 정도지 1시간 넘어가지 않아요. 어떤 과외를 받고 사교육을 한다는 것이 싸지 않고 비싸기 때문에 그냥 일주일에 30분 정도로 하고 있습니다. 호주에서 그래도 가장 인기 있는 애프터스쿨 방과 후 수업 중에 하나는 수영인 것 같아요. 호주에는 바다가 가깝기 때문에 어떤 바다에서 살아남는 법, 그리고 바다에서 수영하는 방법, 그리고 물에서 노는 방법 등을 가르치는 것이 많이 일반화되어 있습니다. 그래서 수영을 많이 배운다는 것, 어렸을 때부터 제일 많이 배우는 것이 수영 같습니다. 네, 제 개인적인 생각으로는 호주 교육 제도를 받은 학생들은 좀 더 자율적이고 뭔가 공부에 대한, 학교에 대한 압박이 없는 것 같아요. 그래서 좋을 수도 있겠다라는 생각을 했습니다. 나라마다 교육 제도, 사회 분위기는 다르죠. 그래도 가장 중요한 것은 부모님의 역할, 부모님이 어떤 교육 마인드, 교육 철학을 갖고 있느냐가 정말 중요한 것 같아요. 또 그것들을 어떻게 아이들이 흡수하고 배우는가. 그리고 아이들의 어떤 잠재 능력, 아이들의 어떤 재능을 본인들이 스스로 알아서 잘 개발하도록 도와주는 역할, 중요한 것 같습니다. 오늘 저의 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 저의 영상이 마음에 들었다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 다음 영상 꾸준히 기대해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 오.